بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے پیدا فرمایا اور یہی فضل و کرم سے انسان بنایا اور مسلمان بنایا، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمیں عطا فرمایا۔ اس گروہ میں، اس جماعت میں، اس طبقے میں، اس ٹولے میں، اس پارٹی میں رکھا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں اور ولیوں، درویشوں کو بھی مانتے ہیں۔ ایک طرف ہم نمازیں پڑھنے چلے ہیں تو دوسری طرف ہمارے گھروں سے یا غوث اعظم کے نعروں سے ہمارے گھر گونج رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک اللہ کے وہ بندے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، یعنی اللہ پر، اس کی قدرت پر، اس کی حکمت پر، سبوحیت، قدوسیت، الوہیت، ربوبیت، رفیت، کبریائی پر، یکتائی پر ایمان لائے، اور ایسا ایمان لائے کہ زندگی بھر اپنے ایمان پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اڑے رہے، یعنی قائم رہے۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے مسلمان بننا اور ایک ہوتا ہے بن کے رہنا۔ دھیان کریں، ایک ہوتا ہے بننا اور ایک ہوتا ہے بن کے رہنا۔ بننا آسان ہے، مولانا بننا، عالم بننا، مفتی بننا، نمازی بننا، علامہ بننا، میاں بننا، حضرت بننا، یہ سب آسان ہے، اور بن کے رہنا یہی اصل کام ہے، حقیقت کام ہے۔ اور مسلمان کی شان تو یہ ہے، مسلمان کی آن تو یہ ہے، مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، مسلمان کی خوبی تو یہ ہے، مسلمان کی شناخت تو یہ ہے، مسلمان کی علامت تو یہ ہے، مسلمان کی نشانی تو یہ ہے۔ اگر کوئی اس کو گھیر لے، پکڑ لے، گرفتار کر لے، قید کر لے، حراست میں لے لے، اور لینے کے بعد اور اس کے ساتھ کچھ سوال رکھے اور کچھ بات رکھے کہ دیکھ تو ہمارے قابو میں ہے، تو ہماری قید میں ہے، تو ہماری حراست میں ہے، دیکھ ورنہ یہ چھڑا رکھا ہوا ہے، یہ تلوار رکھی ہوئی ہے، یہ پھانسی کا پھندا ہے، ورنہ ہماری ایک بات مان جا کہ تو کافر ہو جا، تو مشرک ہو جا، تو صہیونی ہو جا، تو یہودی ہو جا، تو نصرانی ہو جا، تو بت پوجا ہو جا، تو کافر ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تیری بچہ بخشی کر دیں گے، تجھ کو آزاد کر دیں گے، تجھ کو فری کر دیں گے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے گا اور وہ اپنی گردن پر تلوار رکھوا لے گا، اور وہ لہذا اپنی سینے پر بندوق کی گولی کھا جائے گا، اور ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچا جائے گا۔ ایک نعرہ لگائے گا، ایک نعرہ لگائے گا، اور سبحان اللہ ایک نعرہ لگائے گا، ایک ہی تمنا ہے، اور ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی صدا ہے، ایک ہی مراد ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی اس کی حسرت ہے، ایک ہی اس کا ارادہ ہے کہ اسلام کے پودے لہرا جائیں اور دین کے جھنڈے کھڑے ہو جائیں۔ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔
छुट जाए अगर दौलत कौनैन तो क्या गम, लेकिन न छुटे हाथ से दामान मोहम्मद। प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमान तारीख़ आलम को उलट पलट करके देखें, तारीख़ आलम को उलट पलट करके देखें, तारीख़ आलम का मुताला करें, एक एक पन्ने को देखें। इस्लाम के खातिर और दीन के खातिर, इसी मजहब के खातिर, इसी मिल्लत के खातिर, इसी कुरान के खातिर, इसी कलमे के खातिर, इसी इस्लाम के खातिर गर्दनें कटती मिलेंगी, यानी खून की नदियाँ बहती मिलेंगी। पूछो उहद के पार से पूछो, जंगे बदर से पूछो, जंगे मौता से पूछो, जंगे अहज़ाब से पूछो, जंगे नौमीर से पूछो, हज़ारों जंगें हुई हैं। मुसलमान मार धाड़ में आपको मिलेगा, मुसलमान लड़ाइयों में आपको मिलेगा, मुसलमान यानी घोड़ों के सामने आपको मिलेगा, मुसलमान नरकों में आपको मिलेगा, जेलों की शराब में आपको मिलेगा। मुसलमान मरता पिटता कुचलता और मुसलमान हर हाल में मुसलमान को देखेंगे, मगर इस्लाम के झंडे को ऊंचा ही करते देखेंगे। उन्होंने ना अपने अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी बिरादरी को देखा, ना अक़लियत को देखा, ना उन्होंने अक्सरियत को देखा, ना उन्होंने तादाद को देखा, ना गिनती को देखा, ना उन्होंने बहतात को देखा, ना उन्होंने लश्कर को देखा, ना फौज को देखा, ना उन्होंने तादाद को देखा, ना किसी की चेयरमैन को देखा, ना उनकी मंत्रियत को देखा, ना उनके ज़्यादा उनके पदों को देखा, ना उनके मनसब को देखा, ना उन्होंने दौलत को देखा, ना जिम्मेदारियत को देखा, ना उनकी अमानियत को देखा, ना उनकी शहंशाहियत को देखा, ना उनकी बदारियत को देखा, ना उनकी शोहरत को देखा, ना पब्लिसिटी को देखा। उन्होंने जब भी देखा तो अल्लाह उसके महबूब के फरमान को देखा। हर इंसान जान रहा है, देख रहा है, हर इंसान समझ रहा है, देख रहा है कि ढोल बाजे गाने तमाशे मंडी कंपनी फिल्में पिक्चरें टेलीविजन भी ज़्यादा मक्कारियाँ बलात्कारियाँ ज़िनाकारियाँ लूट खसोट कद्दोखाना खूबेजियाँ, यानी ये गलत काम है, बुरे काम है, ये शनी फेर है, लिहाजा ये पापी काम है। मगर फिर भी मुसलमान उनकी तरफ को टूटे जा रहा है, उनकी तरफ को भागे जा रहा है और नोट खर्च कर करके अपने घरों में ला रहा है, अपने दिलों में और दिमाग में घुसेड़ रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन को करबला भेज दिया, इमाम हुसैन को करबला भेज दिया। इमाम हुसैन 22,000 की फौज से जाकर के टकरा गए थे। सारी दुनिया खामोश थी, मौलवी बिक चुके थे, तालियां बिक चुकी थी, लावेरियां बिक चुकी थी, उनके मकासद बिक चुके थे, उनके लिहाजा उनके प्यारे इस्लामी भाइयों यहाँ तक के सब कुछ बिक चुका था। उस दौर में अगर किसी के हुजरे से आवाज़ आई थी तो इमाम हुसैन के घर से आवाज़ आई थी। इमाम हुसैन ने फरमाया था, अल्लाह की कसम हम यजीद की हुकूमत से हम मुस्तफीद नहीं हैं, यजीद की हुकूमत से हम खुश और राजी नहीं हैं। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झगड़ा ज़्यादा ज़मीन जायदाद का नहीं था, खेतों खलिहान का नहीं था, वोटों का झगड़ा नहीं था, आपका दुनियावी झगड़ा नहीं था। ये इमाम हुसैन का झगड़ा जो था यजीद से, जो इस्लाम और कुरानियात मजहबियात तीनों दीनियात मजहब और मिल्लात से था। यानी इस्लामी भाइयों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया था, इमाम हुसैन मान जाओ, यजीद की बात कर लो, और कोई होता तो शेबला और नाबल भी आ जाता, यानी जो माफिया तराफिया करने लगता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यादा मुझे मर जाना सुगम है, मगर किसी फासिक को फाजिर के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है। हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने, हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने, गुलजार मुस्तफ़ा को सजाया हुसैन ने। एक दम में कत्ल हो गए 1950, एक दम में कत्ल हो गए 1950, जब जुल्फ़िकार रन में उठाया हुसैन ने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।